जाए। अरे मो भौणी आसुची। रानू रानू तुम कुआडे गला? जल्दी एठाकू आस, देख मो भौणी आसुची। ओहो सानू एते बड़ पार्टी काहे करूछ? कौन होला? रानू एई देख विदेशरू चिट्ठी आसीची, मो भौणी काली आसीबो। सानू तुमर पुणी भौणी अछि? काहे मते तो ए कथा आगरू केबे कहिना? रानू से गोटे लंबा कहानी, मु तुमको परे केबे कहिबी। एबे मो भौणीर स्वागत पाई सब व्यवस्था कर। मो भौणी को पकुड़ी खाइबा को भारी भल लागे, सब प्रकारर पकुड़ी तैयारी कर। सानू आम घरे तो किछि नहीं, तुम भौणी को पकुड़ी आनी खाइबा को कोउठी देब? घरे तो कड़े भी नहीं, पकुड़ी छाणिबा कोउथिरे? मु जाऊची रानू, सब व्यवस्था मु कर देबी। तुमे टिके घर को भल भाबरे सजेई दियो। एमिति कही सानू का घर बाहर जाए, से जाए टिकी चढ़े को कहे। टिकी भौणी कौन तो पाखरे पकुड़ी तैयारी करिबार सब जिनिस अछि? नहीं सानू भाई, मो पाखरे तो किछि नहीं, हेले तुमर आज कौन दरकार पड़ी गला? रानू भौणी तो केबे हेले रोषेई करंतनी। टिकी काली विदेशरू मो भौणी आसुची, मो भौणी को पकुड़ी खाइबा को भारी भल लागे। रानू को तो किछि आसेना, तू मते टिके सहाय्य कर, आमे दुई जण मिसी पकुड़ी तैयारी करिबा। हाँ सानू भाई ठीक अछि, मते पकोड़े तैयारी करिबा आसे। चलो आमे मिसी जिनिस जोगाड़ करिबा। तापरे टिकी चढ़े आउ सानू काउ कृषकर खेत को चली जाती, सेठी से किछि चणार दाना को एकठी करंती। सानू भाई एतिकी दाना यथेष्ट, कृषक आसीबा आगरू चलो आमे एठारु चली जिबा, नहले कृषक आमको पत्थर मारिबो। तापरे टिकी चढ़े आउ सानू काउ चणार दाना को नहीं जंगल रे कड़ को चली जाती, आउ ताको कहंती भाई आम चना को पेसी बेसन तैयारी करी दियो। हाँ हाँ करी देबी, हेले जेतिकी बेसन हेबा चारि भागरु भागे तो मु नेबी। हाँ ठीक अछि, तुमे रखि नेबा। सानू भाई चलो आमको एबे पनीपरिबा एकठी करबाको हेबा। टिकी चढ़े आ सानू काउ किछि परिबा नै तांका घर को चली आसंती। रानू एई देख पकुड़ी करिबार सब जिनिस मु नै आसीची, ए सब तो टिकी पाई संभव हेची। टिकी तते बहुत बहुत धन्यवाद, सब जिनिस तो नै आसिला, हेले पकुड़ी के तैयारी करबो? मते तो किछि आसेना। रानू भौणी तुमे जमा व्यस्त हो ना, मु पकुड़ी तैयारी करि नेबी। सानू भाई एबे तो हमको तेल कड़ाई मसाला आ कंचा लंका आनिबाको हेबो। हाँ टिकी चल आमे एबे नै आसीबा, काली सकाळ को आ जमा समय हेबनी, मो भौणी आसी के पहुंच जिवो। टिकी आ सानू फोनी घर बाहर पड़ंती, बाटर तांकर मिट्टू सुआ संगरे देखा हे जाए। अरे तुमे दुई जण एते तरतर हे कुआडे जाउच? मिट्टू जहा हो तो सांगरे देखा हे गला, मते किछि लंका दरकार, मते किछि लंका आनी के दे। ना ना सानो, मु तो आज भारी थकी जाईची, मु एबे सोइबा पई जाउथिली, काली मु तते आनी लंका दे जिबी। मिट्टू काली विदेशरू मो भौणी आसीबो, ताको पकुड़ी खाइबा को भारी भल लागे। टिकी मते सहाय्य करूची, तू भी मते टिके सहाय्य करि दे। कौन सानू तो भौणी आसुची? मोर भी गोटे भौणी अछि। सानू तू जमा व्यस्त हो ना, घर को जा, मु किछि लंका नै तते देई आसीबी। एमिति कही मिट्टू सुआ सेठारु चली जाए। टिकी आ सानू का कृषकर स्त्री पाख को चली जाती। टिकी मु जमा जिबिनी, मनीष माने भारी खराब, पत्थर मारिबे, मु जमा जिबिनी। सानू भाई तुमे जमा डरानी, ये होचंती जने भला मनीष, मु यांका पाखरु सब बेले खाइबा को निए, तुमे म संगरे आस। तापरे दुई जण कृषकर स्त्री पाख को चली जाती। अरे चढ़े तू ठीक अछु तो? केते दिन हे गलानी तोर तो देखा दर्शन मिलुनी। हाँ माँ मु तो ठीक अछि, तुम पाखरु मते किछि सहाय्य दरकार, सेति पई आज तुम पाख को आसीची। हाँ टिकी कह तू काहे के आसीछु? कौन
ତୋର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର? ନାଇଁ ମା, ମତେ କିଛି ତେଲ ଦରକାର, ମତେ କିଛି ତେଲ ଦିଅ। ତାପରେ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ତେଲ ଆଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଇଦିଏ। ଟିକି, ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ତ ହେଇଗଲା, ବାକି ରହିଲା କଡ଼େଇ। କଡ଼େଇ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ସାନୁ ଭାଇ, ସେ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ସାନୁ କାଉ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ନଜର ପଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ମାଉସୀ, ତୁମେ ଏ କଣ କରୁଛ? ମାରେ, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲିଣି, ଦାନାକୁ ଚୋବେଇ ପାରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖେଚେଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ନଡ଼ିଆର ଖୋଳ, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଖେଚେଡ଼ି ରାନ୍ଧୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, କଣ ଆମେ ଏଥିରେ ପକୁଡ଼ି ବି ତିଆରି କରିପାରିବା? ହଁ ରେ ମା, ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିହେବ। ତାହେଲେ ମାଉସୀ, ତୁମେ ମତେ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ, ମୋର ଆଜି ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବି। ତାହେଲେ କାଉ, ତୁ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋ ଖେଚେଡ଼ି ଏବେ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତୁ ଏଇଟା ନେଇଯିବୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର ଖେଚେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ନିଅ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏବେ ଏଇ କଡ଼େଇକୁ ନେଇଯାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ, ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଇ ଶେଷ ଜିନିଷକୁ ବି ତୁମେ ଦେଇଦେଲ। ରାନୁ, ଆସିକି ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଟିକି ଆଉ ସାନୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏଇ ନେ, ମୁଁ ତ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ନେଇ ଆସିଛି। କେଜାଣି ମିଟୁ, ଏ ଦି ଜଣ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ତ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ରାନୁ, ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ସେ ଦି ଜଣ ତ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ହଉ ରାନୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ମିଟୁସିଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସାନୁ କାଉ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଟିକି, କାଲି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସିବୁ, ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା। ହଉ ସାନୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲି ଆସିବି, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ, ଆରାମ କର। ଏମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ପରଦିନ ସକାଳ ହୋଇଯାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସି ସାନୁ କାଉ ଘରେ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଦିଏ। ସାନୁ ଭାଇ, ମୋ କାମ ସରିଲା, ପକୁଡ଼ି ତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତୁମ ଭଉଣୀ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଟିକି, ମୋ ଭଉଣୀ ଆସୁଥିବ, ପକୁଡ଼ି ତ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏମିତି ସେଇ ତିନି ଜଣ ସାନୁର ଭଉଣୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ସାନୁ କାଉର ମନ ତ ଭାରି ଦୁଃଖ ଥାଏ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭଉଣୀ କାହିଁକି ଆସିନି। ସାନୁ, ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ହେଲେ କାହିଁ ତୁମ ଭଉଣୀ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି। ମତେ ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପକୁଡ଼ି ଆଣି ଖାଇନେବା। ନାଇଁ ରାନୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା, ଏବେ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ହେଲେ ରାନୁ କାଉକୁ ତ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ପାଣି ପିଇବାର ବାହାନା କରି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଖାଉ ଖାଉ ରାନୁ କାଉ ତ ସବୁ ପକୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦେଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି, ସାନୁର ଭଉଣୀ ଆଉ ଆସିବନି, ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଯାହା ହଉ ମୋ ପେଟ ତ ପୁରିଗଲା। ଆରେ ଦିଦି, ଆସିଗଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତ କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରାନୁ, ରାନୁ, ଦେଖିବା ଆସ, ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଛି। ସାନୁ କାଉର କଥା ଶୁଣି ରାନୁ ତ ଭାରି ଡରିଯାଏ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ରାନୁ ମନେ ମନେ ଭାରି ଡରୁଥାଏ। ଦିଦି, ଏ କଣ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସକାଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏତେ ଡେରିରେ ଆସୁଛ? କଣ କରିବି ସାନୁ, ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଟିକିଏ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ମନ ପସନ୍ଦର ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଛି। ଟିକି, ରାନୁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସ। ଟିକି ଆଉ ରାନୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ପକୁଡ଼ି ନଥାଏ। ସାନୁ ଭାଇ, ଗଜବ ହେଇଗଲା, ଥାଳିରେ ତ ଗୋଟେ ହେଲେ ପକୁଡ଼ି ନାହିଁ, ସବୁ ପକୁଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ପକୁଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ଗାୟବ କେମିତି ହେଇଯିବ? ରାନୁ, ସତ ସତ କହ, ପକୁଡ଼ି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସାନୁ, ସବୁ ପକୁଡ଼ି ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମ ଭଉଣୀ ଆଉ ଆସିବେନି, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁ ଖାଇଦେଲି। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଟିକିର ମୋର
ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ସବୁ ଖାଇଗଲୁ। ସାନୁ କାଉକୁ ତ ଭାରି ରାଗ ଲାଗେ। ସେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣି ରାନୁକୁ ଗୋଡ଼ାଏ। ରାନୁ ଡରି ଡରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ରାନୁ ଆଗେ ଆଗେ ଆଉ ସାନୁ ପଛେ ପଛେ। ଏଇ ସାନୁ ତ ଜମା ସୁଧୁରିବନି। ସାନୁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଦେଖୁନୁ ରାନୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଗଲା ବେଲିକା କେମିତି ତା ପଛରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଡ଼େଇଛି। ଏମିତି ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତ ହସିବାକୁ ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାନୁ କାଉ ଲଙ୍କା କାହା ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲା? ଏ ମିଟୁ ଶୁଆ ପାଖରୁ, ବି ବବ୍ଲୁ ପାରା ପାଖରୁ, ସି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ, ଡି କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ? ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ବାହାଘରକୁ କେତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏବେ ମା ହୋଇ ପାରିନଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲା। ଥରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ବର୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାଟି ଭାସି ଭାସି ନଦୀ ପାଣିରେ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ତ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, କେଜାଣି ଇଏ କାହା ଅଣ୍ଡା? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅଣ୍ଡାଟି ଆସି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଲାଗିଗଲା। ଆରେ ଅଣ୍ଡାଟି ତ ତାଜା ଅଛି, ଯଦି ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଗରମ ନ ମିଳେ ଅଣ୍ଡାଟି ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଧରି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ତା ଘରକୁ ଯାଉଛି। ରାଜୁ, ଏଇ ଦେଖ, ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଟିକି, ଏ ଅଣ୍ଡା କାହାର? ରାଜୁ, ଇଏ ତ ମୋ ଅଣ୍ଡା ନୁହଁ। ଭଗବାନ ମତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନେବି। ୟା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଛୁଆ ବାହାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିବି। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଥରେ ବବ୍ଲୁ ପାରା ଆଉ ମିଟୁ ଶୁଆ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅଣ୍ଡାଟି ଫାଟିଯାଏ। ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାଉ ଛୁଆ ବାହାରେ। ଟିକି, ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ କାଉ ଛୁଆ। ମିଟୁ ଭାଇ, କାଉ ଛୁଆ ହେଲା ତ କଣ ହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ମୋ ଛୁଆ। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ମୋ କୋଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲ। ଏମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ। ସେ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଦାନା ଆଣେ, ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଆଣେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ମାସ ବିତିଯାଏ। ଏବେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ପୁଅ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ବା ରାଜୁ, ଏଇ ଦେଖ, ମୋ ପୁଅ ଜଗୁ କେମିତି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ବି ଜଗୁକୁ ପାଇ ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ। ଜଗୁ ତ ଏବେ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ହେଇସାରିଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଥରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ କାଉ ଆସେ। ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ମୋ ପୁଅ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ପାଇଗଲି। କେତେ ଦିନ ଖୋଜିଲା ପରେ ତୁ ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲୁ। ସେଇ କାଉର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମିଟୁ ଶୁଆ ଆଉ ବବ୍ଲୁ ପାରା ବି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେ କିଏ? ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଆଉ ତୁମେ ମୋ ପୁଅକୁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ଚଢ଼େଇ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବସାରୁ ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟି ତତେ ମିଳିଛି। ଇଏ ମୋ ପୁଅ। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ନା ନା, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଇଏ ମୋ ପୁଅ ଜଗୁ। ଚଢ଼େଇ, ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତୁ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ପାଇଲୁ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ କେତେ ବଡ଼ କଲୁଣୁ। ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ମୋ ପୁଅକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ନା ନା, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଇଏ ମୋ ମାମା, ମୁଁ ମୋ ମାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ଟିକି, ଆମେ ତ ମନର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝୁଛୁ, ହେଲେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଉ ଛୁଆ। ସେ ତା ମା ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଜଗୁ ବି ତା ମାମା କୋଳ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଜମା ଚାହୁଁନଥିଲା। ହେଲେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଜଗୁ ସେଇ କାଉ ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଯିବା ବାଟକୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାର ଚାହିଁ ବସିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ କାଉଟି ଜଗୁକୁ ନେଇ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଟୁ ଶୁଆ ଆଉ ବବଲୁ ପାର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମିଟୁ ଭାଇ, ବବଲୁ ଭାଇ, ସେଇ କାଉଟି କହିଥିଲା କି ତା ଅଣ୍ଡା ବର୍ଷାରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ମତେ ତ ନଦୀରୁ ବର୍ଷା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଥିଲା। ଟିକି ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମିଟୁ ଶୁଆ ଆଉ ବବଲୁ ପାରା ବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେ କାଉ ତ ନିଜ ପୁଅକୁ ପାଇଲା ପରେ ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଲାନି କି ତା ସହ କିଛି କଥା ହେଲାନି। ସିଧା ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମିଟୁ ଭାଇ, ବବଲୁ ଭାଇ, ତୁମେ ମୋ ପୁଅକୁ କୁଆଡ଼େ ପଠେଇଦେଲ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇଦେଲ? ସିଏ କ'ଣ ସତରେ ତା ମା? ଟିକି, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା। ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଜଗୁକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ। ବବଲୁ ଭାଇ, ଚାଲ, ଆଉ ଡେରି କଲେ ହେବନି। ଏମିତି ସେଇ ତିନି ଜଣ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପଟରେ ଜଗୁ ସେଇ କାଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ପୁଅ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲେ। ସେଇ ଭିତରେ ତୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ତତେ କେତେବେଳୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜଗୁ ତ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। ସିଏ ସେଇ କାଉ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ରସିରେ ଗୋଟେ କାଉଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଚିଲଟିଏ ଅଛି। ଆରେ କାଉ ଛୁଆ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ତ ଅସଲି ମାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେ। ରାତିରେ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ସେଇ ଚିଲଟି ଜଗୁକୁ ବି ସେଇ କାଉ ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ରାନୁ, ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇକି ଆସିବା। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଖେଳ ଖତମ କରିବା। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଆଉ ସେଇ କାଉଟି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା କାଉଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ତୁମେ କିଏ? ଆଉ ସେ କାଉ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ମତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ ଚିଲ କିଏ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁମେ ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛ କାହିଁକି? ଆଉ ସେମାନେ ମତେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ? ଏପଟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମିଟୁ ଶୁଆ ଆଉ ବବଲୁ ପାରା ଜଗୁକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଜଗୁ, ମୋ ପୁଅ, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ? ସେଇ କାଉ ତ ଗୋଟେ ଚିଲ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରି ଗଲା। ମାମା, ତୁମେ ଆସିଗଲ? ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ମରିଯିବି। ନାଇଁ ଜଗୁ, ତୁ ସେମିତି କହନା। ତୋର କିଛି ହେବନି। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ମା ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ ରସିକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ, ତୁମେ ପୁଣି କିଏ? ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲ। ସେଇ କାଉ ହଉଛି ମୋର ଭଉଣୀ। ସେ କେବେ ହେଲେ ମା ହେଇପାରିବନି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦଉଥିଲି ସେ ସେଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲା। ସିଏ ତ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲକୁ କହିସାରିଥିଲା କି ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ଥରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲି। ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବସାରେ ରଖି ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ନଦୀ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଲି। ହେଲେ ସେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲା। ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲା କି ସେ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବ ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ମାରିଦେବ। ପୁଅରେ, ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ମୋ ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ମା ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଜଗୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ମା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋ ଅସଲି ମା। ହେଲେ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ମୋ ଏଇ ମାମା ପାଖରେ ରହିଛି, ବଡ଼ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଜମା ରହିପାରିବିନି। ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିବା। ହଁ କାଉ ଭଉଣୀ, ଜଗୁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ବି ଜଗୁକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି। ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବା। ଏମିତି ଶୁଣି ଜଗୁର ମା ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଜଗୁ ତା ଦୁଇଟି ମା ସହ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହେ।